ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। दूसरा सबरीमाला मंदिर नाल जुड़िया मसला, वो भी सरकार नाल जुड़िया हुआ मसला, क्योंकि तुहानूं याद होना जो सबरीमाला मंदिर ते फैसला सुनाया सीगा कि बीबियां दा दाखला जिहड़ा पाबंद नहीं किया जा सकता, किते ना किते डिस्क्रिमिनेशन है। तां उस समय इन्हां ने डांगा चुकियां सी RSS वालियां ने, भाजपा वालियां ने। केरल दे विच 3 तलाक दे मुद्दे ते वह कहंदे सी अदालत के फैसले का सन्मान किया जाना चाहिए। तां हुण दूजे पासे ये जे देखिए 2 फैसले जिहड़े अज वड्डे आए वो भी एक तरह नाल कह लईए सरकार नाल ते नहीं सी जुड़े, पर बहुत हद तक इस मामले दे विच आपां कह सकते हैं कि जो साडे देश का अंदरूनी ढांचा सरकारी ढांचा जरूर जुड़िया हुआ सीगा। जिहड़े 2 अज महत्वपूर्ण फैसले आए उहदे विच कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक संविधानक बेंच के जरिए फैसला किया था कि भाई जिहड़ा मुख जज है, मतलब कि मुख न्यायाधीश कह लेंगे हिंदी चीफ जस्टिस है, मुख न्याय जज है जिहड़ा ओहदा दफ्तर RTI के दायरे च आऊगा, मतलब कि राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट है जिहड़ा उहदे अधीन आऊगा, कोई भी बंदा सूचना प्राप्त कर सकता। पर इहदे विच 2 चीज़ां जरूर कही गई ने, मतलब एक तो यह है कि कोई भी बंदा RTI पा के सूचना मंग सकता, पर यह नहीं है कि किसी की प्राइवेसी, मतलब कि प्राइवेसी जिहड़ी आ वो सुरक्षित रहेगी, जिहड़ी एक निजता होंगी है। दूसरा कि कॉन्फिडेंशियल, ये 2 चीज़ां जिहड़ियां वो अड रखिया जाएंगी, इस दायरे च नहीं होणगियां। तो की होणगियां, किवें उहदियां होणगियां, वो सब कुछ है जिहड़ा वो बाद च तय किया जाऊगा। सो ये एक बड़ा फैसला सीगा। अज जे आपां देखिए सुप्रीम कोर्ट दे विच बहुत ही अहम फैसला सीगा। ते फिर दूसरा अज बड़ा फैसला आया, वो भी सरकारां दे नाल जुड़िया, वो आ कि जिहड़े कर्नाटक दे अयोग करार दिते गए सीगे 17 विधानकार जिन्हां ने दल बदलिया सी, जां कह लो कि भारे पलड़े च तुल गए सीगे, तां उन्हां नूं योग करार दे दिता सीगा स्पीकर ने कि चोण नहीं लड़ सकते। तां उन्हां नूं राहत दिती गई आ, अयोग ते है गए आ, मतलब कि डिसकुआलीफाइड कर दिते गए, उहदे ते मोहर ला दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पर स्पीकर ने जिद्दां कहा कि इन्ने वक्फे लई, मतलब कि अगली चोण तक इलैक्शन नहीं लड़ सकते, उहदे तो उन्होंने मुक्ति दे दी है उन्होंने। तो उतों राहत मिल गई है कि नाल दी नाल फिर इधरों उधरों रमाल हिलिया तो इधरों हिले सरकारी, नाल दी नाल इन्होंने ऐलान कर दिता जिहड़े येदियुरप्पा वो कहंदे सारे विधायक जिहड़े आ वो कल नूं साडे तंबू च आ जाणगे, मतलब कि इधर आके बंबू कर देंगे। जी जी जी। अगली जिहड़ी मिंटू जी गल करदे कहंदे मोदी राज विच मजदूरां दीयां खुदकुशियां दे विच वाधा। मजदूरों की जिंदगी बारे ना बड़िया खूबसूरत लाइना है, कहते मिल मालिक के कुत्ते भी चरवीले हैं लेकिन मजदूरों के चेहरे पीले हैं। बड़ा सादा जहा एक कहिए कि इस शेर दे विच सादा जहा एक बिरतांत है जिहड़ा कि आसानी नाल समझा जा सकदा कि मिल मालिक दे कुत्ते भी चरवीले आ ते जिहड़े उस मालिक नूं रोटी दिंदे आ, जिहड़े उस फैक्ट्री नूं चलाउंदे आ, उह मजदूरां दे चेहरे पीले आ। खैर यही है इहदा सत्त सार। तां देखो जिहड़ी खुदकुशी हुंदी है किसानां दी ओह हमेशा चर्चित रहिंदी है, मैं उन्हां दा कोई विरोधी नहीं है, बट हमेशा जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर आ, भूमिहीन मजदूर आ, उन्हां दी गल किते ना किते अणगौलियां कर दित्ती जांदी है। ये दुखांतक पक्ष है साडी इत्थों की राजनीति का भी और समाजिक प्रणाली का भी। सरकार की गल आ कि ये दोवें एक दूजे नाल जुड़े, मजदूर भी जुड़े आ और किसान भी जुड़े। भूमिहीन जिहड़े मजदूर है उन्होंने आपां खेत मजदूर कह दिंदे आ, पर जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर आ उन्हां दा जिहड़ा आंकड़ा आ वा ओह हैरान करदा है। दसदे कि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ देश भर ਵਿੱਚ एक रिकॉर्ड कायम किया गया कि 25,164 दिहाड़ीदार मजदूरों ने खुदकुशी की है, जबकि ये आंकड़ा 2014 के मुकाबले 60% वधेरे आ। उस टाइम दसदे आ यानी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ दिहाड़ीदार मजदूरों की खुदकुशियां की कुल गिनती जी सी 15,735 सी। ये जड़ा खुलासा है नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के होया वा। तो हुण बड़ी सीधी जी गल आ, जे देखा जाए खुदकुशी जी कोई खंड खांदा नहीं करता, बंदे का हौसला भी हर जाता, कई बार हालात इस तरह के बन जाते हैं। पर
ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਕੋਨਮੀ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੰਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਠਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਗਠਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਸੈਕਟਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਵੱਟੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦਾਪਣ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਦੋ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬੈਠਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਬਾਕੀ 8 ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, 9ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 8 'ਚ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਵਾਲਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਤਿਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਭਾਗ ਲਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2017 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਨਾਖੁਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਜੀ ਗਏ ਆ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 500 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ VIP, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 239 ਗਏ, ਸਿਰਫ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 130 ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 532। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 1463 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਔਸਤ 5000 ਜਥੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 550 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਆਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਈ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ UK ਤੋਂ ਗਏ, ਕੁਛ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ SGPC ਇਹ ਭਰੇ $20 ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੰਡੀ ਹੋਈਏ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵੀ ਹਟਵਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਗ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਹੁਣ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਫੂਕਦੇ, ਠੁਮਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਧਮਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਬੱਡੀ ਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਗ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਧੁਰ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਸੋ ਕੌਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਵੇਜੀ ਚੋਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਟਰੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਕਰ ਨਾਟ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਗਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ